مظفر گڑھ کے شہریوں کو ملے گا صاف پانی کی سہولت۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین ان ایکشن میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس لانے کے احکامات جاری کر دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں 8 سے 3 واٹر پلانٹس فعال ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کارپوریشن کو شہر بھر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس چلانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ مظفر گڑھ شہر کی حدود میں 8 واٹر پلانٹس ہیں، جن میں سے صرف 3 فعال ہیں۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں پانی صاف نہیں ہے، واٹر پلانٹس کو مستقل بنیادوں پر چلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2010 کے سیلاب کے بعد مظفر گڑھ کا پانی خراب ہوا، جس کی وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ شہریوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، اس سے قبل شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس چلانے کا کام مکمل کرنا چاہیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے لائف سٹاک سیکٹر بھی مستفید ہوگا۔ بہاولپور میں سیکریٹری لائف سٹاک نے سی پیک کے لیے 6 نئی سکیمز پرپوز کر دی۔ سیکریٹری لائف سٹاک کا کہنا ہے گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے چولستان میں بزنس ہب کی اسکیم بھیجی گئی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جہاں پاکستان کے مختلف شعبوں کی ترقی کا باعث بنے گا، وہیں جنوبی پنجاب کا لائف سٹاک بھی اس منصوبے سے مستفید ہوگا۔ سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب نے اپنے شعبے کی ترقی کے لیے 6 نئی اسکیمیں بنائی ہیں۔ فارمز کے اوپر سی پیک میں ہم نے ان کو دیا کہ ان فارمز کے اوپر ملک اور بیف اور مٹن کے لیے اس کی مارکیٹنگ ہو، وہاں ملک پروسیسنگ پلانٹ لگے، وہاں بیف کے لیے پلانٹس لگیں۔ اور سیکنڈلی ہم نے جو اس میں دوسری اسکیم ایک پرپوز کی ہے وہ ہے کہ ماڈرن ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ سی پیک کے لیے بھیجی گئی اسکیموں میں گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لیے چولستان میں بزنس ہب، ISO سرٹیفائیڈ لیبارٹری، اسٹیٹ آف دی آرٹ سیمن پروڈکشن یونٹ، ڈائگناسٹک لیبارٹریوں کی اپ گریڈیشن اور بزنس انکوبیشن سینٹرز کے قیام کی تجاویز دی گئی ہیں۔ لائف سٹاک میں جو ہے بریڈ امپروومنٹ بہت ایک اہم فیکٹر ہے، جس کے بغیر ہم اپنے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے۔ ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ SPU جو ہے وہ یہاں اسٹیبلش کیا جائے، جس کے ہم باہر سے ایگزوٹک جو سیمنز ہیں وہ کریں، یا ہمارے جو لوکل بریڈز کے سیمن ہیں وہاں پروسیس ہو کے ہم عام فارمرز تک ان کو پہنچا سکیں۔ سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ تجویز کردہ تمام اسکیموں کے کنسپٹ پیپرز فیڈرل گورنمنٹ کی ہدایت پر تیار کر کے بھجوا دیے گئے ہیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ ملتان سول سیکریٹریٹ میں سیکریٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب محمد اجمل بھٹی کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ محکمہ بہبود آبادی اور محکمہ صحت کو ضم کرنے کی تجاویز سامنے آ گئیں۔ لیا میں صحت گھروں کا قیام زیر بحث آیا۔ 48 نئے صحت گھر بنانے کا تخمینہ 288 ملین روپے بھی لگایا گیا۔ میٹنگ میں ایڈیشنل سیکریٹری طارق محمود، ایڈیشنل سیکریٹری شاہد لطیف اور ڈاکٹر عتیق الرحمان، CEO ہیلتھ اتھارٹیز ڈاکٹر امیر عبداللہ، ڈاکٹر ماریہ ممتاز، ڈاکٹر خلیل اور محکمہ بہبود آبادی کے نمائندگان اور راشد حفیظ، فرزانہ کوثر، ڈاکٹر انیل عقیل اور مظہر اقبال نے شرکت کی۔ میٹنگز میں محکمہ بہبود آبادی اور محکمہ صحت کو ضم کرنے اور ضلع لیا میں صحت گھروں کا قیام زیر بحث لایا گیا۔ دوسری میٹنگ میں ڈاکٹر امیر عبداللہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ صحت لیا نے پریزنٹیشن دی اور ایک صحت گھر کا 3D ماڈل اور نقشہ پیش کیا۔ 48 نئے صحت گھر بنانے کا تخمینہ لگایا۔ سیکریٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے 3 رکنی کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کا رحیم جا خان میں بنگلہ دلکشا دریائی چیک پوسٹ کا دورہ۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب نے سندھ پنجاب بارڈر کا جائزہ بھی لیا۔ کہا کچے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے RPO بہاولپور زبیر احمد ریشک، AIG غضنفر عباس، DPO اسد سفراز کے ہمراہ سندھ پنجاب بارڈر پر واقع کوٹ سبزل تھانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے فرنٹ ڈیسک پر آنے والی شکایات بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے داؤ والا چیک پوسٹ اور بنگلہ دلکشا دریائی پوسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ایڈیشنل IG نے جوانوں کو نئے مورچے بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو موٹاپا کنٹرول کرنے کا بھی کہا۔ ایڈیشنل IG نے روہی کو بتایا کہ کچا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج کا جو وزٹ کا مقصد یہی تھا، RPO بھی میرے ساتھ ہیں، DPO ہیں، AIG صاحب ہیں، تو جا کے فزیکلی ان کی کنڈیشنز کو دیکھنا اور جو علاقہ ہے اس کا بغور جائزہ لینا کہ کیسے مزید اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایڈیشنل IG نے ڈاکوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں وہ مین سٹریمنگ ان کی ہو اور وہ اچھے شہری بنے، اور جو ہتھیار ہیں ان کو ترک کر دیں۔ ایڈیشنل IG نے عالمی شہرت یافتہ بھونگ مسجد کی زیارت کی، فن تعمیر اور خوبصورتی کو سراہا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔
सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज का मुल्तान का दौरा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का विजिट किया। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर आमिर एजाज ने खुशामदीद कहा। सूबाई वजीर ने यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड पावर ट्रांसमिशन लैब का इफ्तिताह भी कर दिया। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने पहले नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और पौधा लगाया। वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ अली, वीसी वेमन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने इस्तकबाल किया। रुकन सूबाई असम्बली वसीम खान बादोज़ई भी सूबाई वजीर के हमरा थे। वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने खुम्बी की काश्त से मुतालिक ट्रेनिंग सेमिनार में भी शिरकत की। उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च एंड पावर ट्रांसमिशन लैब का इफ्तिताह भी किया। हम अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे जितनी ज्यादा तवज्जो दें और उसकी क्वालिटी को जितना ऊपर लेके जाएं, क्योंकि आजकल जो वायद हमारे पास मौका है इंटरनेशनल जो पावर जोन के साथ compete करने का, वो ये है कि अपनी हाईटेक इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाएं। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई चली गई, हम मिस कर गए ट्रेन। इवन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आए हुए कोई 2 डिकेड्स गुजरने वाले हैं और हम बहुत पीछे रह गए। सूबाई वजीर निजी कॉलेज की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुए। बाद में तालीमी बोर्ड के एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। उनका कहना था कि बोर्ड इम्तिहानात को शफाफ बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारा जो बोर्ड है वो मेन एग्जामिनिंग बॉडी है और हम मुख्तलिफ चीजें जो है उनको ठीक करने की जरूरत है ताकि हम इंटरनेशनल बोर्ड्स के बराबर आए और उनसे compete कर सकें। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज को यूईटी मुल्तान में तहफ भी दिए गए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरिशबा आसिफ के साथ अली रियाज। मजीद आपको बताएं, मुल्तान में एआईजी जनूबी पंजाब का बावा सफरा में डकैती की वारदात का नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने सीपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली है। वारदात करने वाले मुजरिमों का फौरी सुराग लगाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का ऐसा बताना है, जबकि मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी के लिए पुलिस तमाम सलाहियतें सर्व करेगी। एआईजी का ऐसा कहना है। एआईजी जनूबी पंजाब का बाबा सफरा में डकैती की वारदात का नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने सीपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वारदात करने वाले मुजरिमों का फौरी सुराग लगाया जाए। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का ऐसा कहना है। मजीद जाने की यासिर मजीद से। यासिर, कहिएगा, नोटिस हो गया है, मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने इस डकैती की वारदात पर नोटिस दिया और सीपी मुल्तान को अहकाम जारी किए हैं कि जल्द से जल्द इस डकैती के हवाले से रिपोर्ट तैयार कर उन्हें पेश की जाए। आज ये डकैती की वारदात हुई थी थाना लोहारी गेट के इलाका बाबा सफरा, जहां पर एक घर के अंदर 2 डाकू दाखिल हुए थे। डाकुओं ने अहले खाने को मेजबान बनाया और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और घर के अंदर जो सामान मौजूद था उसको सारा बाहर निकालकर, अलमारी के अंदर सामान मौजूद था उनको भी बाहर निकाला है और घर में मौजूद 80 लाख मालियत की नकदी और जेवरात लूटकर वहां से फरार हो गए थे। जिसके बाद अहले इलाके की जानिब से ये कहा गया था कि फौरी तौर पर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए थे और अब एडिशनल आईजी की जानिब से नोटिस दिया गया है और सीपी मुल्तान को अहकाम जारी किए गए हैं। जल्द से जल्द इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो एडिशनल आईजी को दी जाए। जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो दी जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें यासिर अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में दाजुल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। दूसरे रोज भी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं पानी फसलों को न मिलने से गंदम की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों का दाजुल केनाल में पानी छोड़ने का मुतालिबा। डेरा गाजी खान में दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसानों ने दूसरे रोज भी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने दाजल केनाल में फौरी पानी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। चौथा दिन है, ट्रैक्टर ट्रालियों पे सफर किया, लेकिन यहाँ आके पता चला न कमिश्नर बात सुनता है न चीफ सुनता है। हमें ऐसे बिठा बिठा के थकाना चाहते हैं, लेकिन इनकी खाम ख्याली है। हम इंशाअल्लाह दाजल कैनाल में पानी छुड़वा कर ही दम लेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी ना मिलने से फसलें तबाह हो रही हैं। दाजल कैनाल की बंदिश से पीने के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। यहाँ कमोबेश 16 लाख एकड़ पे गंदम काश्त है और इस वक्त उसको शदीद पानी की ज़रूरत है और पानी अगर नहीं खोला गया तो ये अरबों रुपए की जो गंदम है ये ज़ाय हो जाएगी। फिर दाजल वालों को ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है, मुज़र सेहत है, वहाँ से ये जानवर भी शराब होते हैं, इंसान पीते हैं और फसल काश्त होती है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि दाजल कैनाल में फौरी पानी छोड़ा जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। उधर सरगोदा में टोल टैक्स ज्यादा लेने पर ट्रक ड्राइवर का एहतजाज। मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड को कई घंटे बंद रखा। फसीला रिपोर्ट करेंगे।
सरगोदा में फैसलाबाद रोड पर 49 टेल के करीब ज्यादा टूल टैक्स लेने पर ट्रक ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कई घंटों तक फैसलाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि 50 रुपए फिक्स टूल टैक्स है, लेकिन 70 रुपए लिए जा रहे हैं। आज तक खाली ट्रक का टूल टैक्स नहीं लिया गया, लेकिन अब चार्ज किया जा रहा है। आए दिन ये इनका जब दिल करता है मसलन खाली गाड़ी को रोक लेते हैं कि हम पर्ची बढ़ा रही है 70 ले रहे हैं। अब ये जो ट्रक खड़े हैं इसी वजह से खड़े हैं कि 70 रुपए ले रहे थे, इसलिए ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी इस बात की। हमारे ये मुतालबा है जो जायज चल रहा है वो लें, 50 चल रहा है लोड गाड़ी का वो लें, खाली गाड़ी ने कोई पर्ची नहीं देनी, ना शुरू से दिए ना अब देंगे। टूल टैक्स इंतजामिया का कहना था कि सीईओ सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड की हिदायत पर 70 रुपए टूल टैक्स वसूल किया जाएगा। खाली गाड़ी पे लगा रहे हैं 70 रुपए और लोड को पहले 50 लगता था, फिर 70 रुपए लगा रहे हैं। ऊपर से मान भी नहीं रहे, हमने खुद देखा है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। जायद टूल टैक्स लेने पर ट्रांसपोर्टर्स ने फैसलाबाद रोड सरगोदा को ब्लॉक कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि खाली गाड़ियों को भी चार्ज किया जा रहा है, जबकि फिक्स रेट 50 रुपए से जायद 70 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जो कि किसी सूरत इन्हें बर्दाश्त नहीं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चड्ढा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पीएम सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल पर मौसूल शिकायत के अजाले का जायजा लिया गया। अख्तर मजाज हमें रिपोर्ट करेंगे। कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चड्ढा का कहना था कि पीएम सिटीजन कंप्लेंट पोर्टल पर मौसूल शिकायत का बर वक्त अजाला सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी है। इस सिलसिला में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी महकमों के अफसरान रोजाना की बुनियाद पर शिकायत का जायजा लें और बर वक्त अजाला यकीनी बनाएं। हमने तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को एक डायरेक्शन दी है कि सिटीजन पोर्टल पे लोगों के जो जायज मसाइल आ रहे हैं उन तमाम को खुद पर्सनल लेवल पर देखें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि महकमा हेल्थ और एजुकेशन से मुतालिक सबसे ज्यादा शिकायत आई हैं। महकमा हेल्थ और एजुकेशन के मुतल्लिका अफसरान इस पर खसूसी तवज्जो दें और फोकल पर्सन मुकर्रर करें। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को तजावजात की शिकायत का फौरी अजाला करने की हदायत कर दी। तमाम एसीज को हदायत दी हैं कि कहीं भी कब्जा या तजावजात के हवाले से अगर आपको कंप्लेंट सिटीजन पोर्टल पे आती है, अगर उस जमीन की हद बरारी होनी है, अगर उस जमीन पे वाकई कब्जा और लोगों को बेदखल करना है तो उस पे फौरी कार्रवाई की जाए। इजलास में जिले इदारों के सरबरान और तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और स्कूल्स मालिकान के दरमियान मामलात तय पाके स्कूल्स मालिकान के तमाम मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में पैफ स्कूल्स मालिकान का इलाहा खत्म करने के ऐलान पर वजीर आजम का नोटिस काम कर गया। डायरेक्टर पैफ पंजाब नवीद अब्बास की मुज़ाकरात के लिए मियांवाली आमद। डायरेक्टर पैफ पंजाब ने रूही को बताया कि पैफ स्कूल्स मालिकान के तमाम तर मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अगले चंद रोज तक दिसंबर और जनवरी की पेमेंट स्कूल्स मालिकान को फराहम कर दी जाएगी। 50% इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी की पेमेंट रिलीज हो रही है, फिर आगे और जो है सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एक्चुअली नादरा वेरिफिकेशन है जिसका मैंने भी डिस्कस किया है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने मद्देनजर रखना है कि कौन सा बच्चा वेरीफाइड है, कौन सा बच्चा नॉट वेरीफाइड है। सदर पैफ स्कूल्स अब्दुल वहाब खान ने बताया कि मामलात तय पा गए हैं, मुतालबात पूरा करने की यकीन दहानी करा दी गई है। उम्मीद है पैफ अफसरान जल्द लाएअमल तैयार करके पैफ पार्टनर्स के लिए आसानियां पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो स्कूल्स मालकान पैफ से इलाहा खत्म करने का हक महफूज रखते हैं। माहौल के अंदर हमने बात की है और हमें तवक्को है कि हमारे मसले हल होंगे। अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे तो दायरे हम अपनी पैफ मैनेजमेंट को वक्त दे रहे हैं कि आप हमारे मसले हल करें। अगर नहीं होंगे तो दायरे फिर हम अपने फैसला करने के अंदर आजाद होंगे। मियांवाली पैफ पार्टनर्स की जानिब से 6 मुतालबात रखे गए हैं, जिनमें माहाना की बुनियाद पर एडवांस पेमेंट और पेंडिंग पेमेंट की फौरी अदायगी भी शामिल है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सरगोदा में नंबरदार कन्वेंशन, नंबरदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीसी का कहना था कि नंबरदार इंतजामी इदारों का हरावल दस्ता और हुकूमत का फील्ड में अहम नुमाइंदा है। ये रिपोर्ट देखिए।
सरगोदा में नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नायला बाकिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्याजी, असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल और डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम समेत नंबरदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर का कहना था कि सरकारी वाजिबात की वसूली और रेवेन्यू महकमे की कारकर्दगी में नंबरदारान का अहम किरदार है। हुकूमत को अवाम के मिसाइल से आगाही होती है। ये जो आज नंबरदारों की कन्वेंशन यहाँ पे की गई है, इसका बेसिक मकसद तो ये है कि जो पब्लिक और हुकूमत के बीच में डिस्कनेक्ट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है नंबरदार, उस डिस्कनेक्ट को ख़त्म किया जाए और पब्लिक को भी हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट कर सकें। मोर ओवर जो स्टेट के इंटरेस्ट्स हैं उनको भी हम प्रॉपर्ली गार्ड कर सकें। डिप्टी कमिश्नर ने नंबरदारान पर जोर दिया कि वो रेवेन्यू के लिए इंतजामिया का साथ दें, कब्जा माफिया की निशानदेही समेत हुकूमती इकदामात में हिस्सा लें, देहातों में अमन व अमान के क़याम में पुलिस के साथ ताउन करें, जराइम पेशा नासिर की मालूमात भी दें। ADCR शाहरुख खान न्याजी और AC उमर दराज गोंदल समेत दीगर ने भी खिताब किया। नंबरदारों का कहना था कि वो इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान जो नंबरदार एक पुल का किरदार अदा करते हैं, एक नुमाइंदा है जो बिला मुआवजा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अहकामात की जो वो रोशनी में काम करता है, तो उसको इससे नफज दी जाए, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए। बाकी इंशाल्लाह नंबरदार जो हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह इनके जो भी अहकामात होंगे हम उन पर मनवाम अमल दरामद करवाएंगे। 45,000 पंजाब में नंबरदार है, तो 45,000 नंबरदार को अगर गवर्नमेंट देगी, मतलब सहूलत देगी या उनको ज़मीनें देगी, उनके पंजोतरे बढ़ाएगी, तो ये खुद ब खुद उस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जिसको फ़ायदा होगा वहीं जाएगा ना। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इनको फायदा दें, इनको नंबरदारी ग्रांट दें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत नंबरदारी निजाम को फाल बनाने के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रही है। कन्वेंशन का मकसद नंबरदारों को हुकूमती इकदामात से आगाह करना है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट इलेक्शन में PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिया। कागजात नामजदगी मंजूर होने पर मुल्तान में जालों ने जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। कागजात नामजदगी मंजूर होने पर मुल्तान के जियाले खुश हो गए। जियालों ने खुशी में प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी के हक में नारे लगाए और खुशी में मिठाइयां तकसीम की। इंशाअल्लाह यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर भी मुंतखब होंगे और चेयरमैन सेनेट भी बनेंगे और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे इंशाअल्लाह, और पीपल्स पार्टी का ये फतेह का दिन है। जियालों ने कहा आज सच और हक की फतह हुई है। 3 मार्च को PDM की जीत होगी और यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे। अब हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। PDM ने मुश्तरका तौर पर मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो साबिक वज़ीर पाकिस्तान भी हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं, साबिक वजीर भी रहे हैं, उनको हमने मुतफ़क्का तौर पर नामजद किया है और उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। उनके जश्न में पीपल्स पार्टी के कारकुनान जश्न फतह मना रहे हैं। जश्न में सिटी सदर मलिक नसीम लाबर, साबिक MPA डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, AD खान बलोच, डिविजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सैयद आरिफ शाह और ख्वाजा इमरान समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की यकीन दहानी कराई गई। मुलाकात में सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, मेंबर कौमी असम्बली नवीद आमिर, राव साजिद अली, राव असद अरफात और अमजद गुल शरीक थे। MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का कहना था कि महंगाई के ताबड़तोड़ हमलों की शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। मेंबरान असम्बली 3 मार्च को ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को वोट देकर कामयाब करवाएं। MNA नवीद आमिर जेवा का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कायम हो चुका। महकमा ज़राअत तोसी कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए मैदान में आ गया। ऑफ सीजन मैनेजमेंट का आगाज कर दिया गया। अतहर लशारी की रिपोर्ट। समेत पूरे सरायकी वसेब में इस वक्त महकमा ज़राअत ने गुलाबी सुंडी की बर वक्त रोकथाम के लिए ऑफ सीजन मैनेजमेंट शुरू कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर का कहना था कि ये वक्त सबसे अहम है। कपास हमारे पंजाब की, खुसूसन जनूबी पंजाब की अहम फसल है और गुलाबी सुंडी कपास की फसल के लिए एक नुकसानदेह कीड़ा है।
تو اس کی مینجمنٹ صرف اور صرف ہم اس طرح ہی کر سکتے ہیں کہ گلابی سنڈی جو پچھلے سال کی فصل کی ہے وہ اگلے سال کی فصل پہ منتقل نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری کپاس کی چھڑیوں میں جتنے بھی بچے کھلے کچے ٹنڈے ہیں ان کو ہم بر وقت تلف کریں۔ محمد شفیق کا کہنا تھا کہ گلابی سنڈی کپاس کی چھٹیوں کے ساتھ لگے ٹینڈوں میں پورا سال گزارتی ہے، فروری اور مارچ میں ان چھٹیوں کو الٹ پلٹ کریں تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب فروری کے اینڈ میں اور مارچ کے مہینے میں جتنی بھی ہماری چھڑیاں پڑی ہیں، ڈھیر پڑے ہیں، ان کو ہم الٹائیں پلٹائیں تاکہ ان کو سورج کی روشنی سے ان کے جو پروانے نکلیں اور نکل کے وہ ہماری آنے والی فصل سے پہلے ہی وہ تلف ہو جائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کپاس کی آئندہ فصل کو گلابی سنڈی سے محفوظ کر لیا گیا تو ریکارڈ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ ادھر خواتین شیلٹر ہوم دارالامان میں مقیم خواتین کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے پر تقریب منعقد کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ دارالامان میں مقیم خاتون کی فرار ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے ناکام بنا دی۔ ادارے کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ بہترین کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ دارالامان نے تینوں سیکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے یہاں پر ایک حوصلہ افزائی کی تقریب سجائی تھی، تقریب پذیرائی، جس میں ان سیکورٹی گارڈز کو کیش پرائزز بھی دیے گئے اور ان کو دوسرے انعامات بھی دیے گئے۔ ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کمپنی جنہوں نے یہاں پر ان کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ان کے بونس کا اعلان بھی کیا ہے اور بونس کے اعلان کے ساتھ ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ انچارج دارالامان ثنا جاوید کا کہنا تھا کہ خاتون رات میں دیوار پھلانگ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر خاتون کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پورا ایک گینگ تھا جس نے اس کو بھگانے کے لیے انہوں نے ایک کارروائی سر انجام دی، لیکن ہمارے ڈیوٹی پہ مامور سے ہمارے سیکیورٹی سٹاف نے انتہائی جافشانی سے اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس واقعے کو ہونے سے روکا۔ تقریب پذیرائی میں چیئرمین دارالامان ایڈوائزری بورڈ کمیٹی شاہد محمود انصاری، انچارج دارالامان ثنا جاوید، مسز عامر ڈوگر اور آصفہ سلیم سمیت دیگر سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ میاں چنو میں آل پاکستان سلطان نیزابازی ٹورنامنٹ 300 سے زائد گھڑ سواروں نے حصہ لیا۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ۔ ایک وقت میں جو بادشاہوں کا شوق تھا اب عام عوام تک پہنچ گیا ہے۔ میاں چنو میں ہونے والے نیزہ بازی ٹورنامنٹ میں 80 ٹیموں نے شرکت کی۔ سنگل گھوڑا سوار نیزہ بازی میں 3 نیزہ باز کامیاب ہوئے۔ ٹورنامنٹ کے میزبان کا کہنا تھا کہ اس کھیل کو فروغ دینے کے لیے ورلڈ کپ کا بھی انعقاد ہو رہا ہے۔ اور اس کھیل کو لوگ کھیلتے تھے اپنی پریکٹس کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے، لیکن ابھی یہ دنیا کے 40 ممالک کے اندر ایک کھیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انشاءاللہ 2022 کے اندر نیزہ بازی کا ورلڈ کپ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ساؤتھ افریقہ میں یا انگلینڈ میں ہو، اس کے لیے پاکستان ٹیم کے بھی ابھی ریسنٹلی ٹرائلز ہوئے ہیں اور بڑی اچھی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے۔ نیزہ باز خوبصورت روایتی لباس پہن کر میدان میں اترے اور مہارت کے جوہر دکھائے۔ برق رفتار گھوڑوں کے ساتھ دیکھنے والوں کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ شائقین کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے۔ اور ہمیں ایک تفریح کا اپنا تفریح مہیا کی ہے، بہت پازیٹیو تفریح ہے جی۔ تو ہم اپنا حکومت وقت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ منعقد کرایا جائیں۔ نیزہ بازی ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے شہری کثیر تعداد میں امٹ آئے۔ گھوڑوں کی برق رفتاری سے خوب متاثر ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر خانے وال آغا ظہیر عباس شرازی کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ ضلعی سطح پر بھی کروائیں گے۔ ایک بڑا کلرفل ایونٹ ارینج کیا ہے، بہت بڑی پبلک کی پارٹیسپیشن ہے یہاں پہ، نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کامیاب انہوں نے پروگرام بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور اس دفعہ بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوا ہے۔ اس کے انعقاد پہ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ نیزہ بازی کے مقابلے دیہات میں ہوں یا شہر میں، دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ نیزہ بازی جو امیروں اور جاگیرداروں کا کھیل تصور کیا جاتا ہے، اب آہستہ آہستہ عام شہری بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے جو ایک تفریح کا باعث بنتے ہیں۔ کیمرہ مین اقرار حیدر کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، میاں چنو۔ ادھر چوارا نماکوٹ میں 3 روزہ ثقافتی میلہ سج گیا۔ جنگل میں منگل کا سما، اونٹ اور گھڑ ڈانس کا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
سابق MP قیصر عباس مگسی کی جانب سے لیا کی صحرائی تحصیل چوبارہ میں 3 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تھال کے اونٹ اور گھوڑ ڈانس کا ثقافتی کھیل پیش کیا گیا۔ شائقین نے اونٹ اور گھوڑ ناچ پر دل کھول کر داد دی۔ میلہ دیکھنے دور دراز سے آئے شہریوں نے گھوڑ ڈانس سمیت دیگر رنگا رنگ کھیلوں کو خوب پسند کیا۔ ایک تو جڑا سارا ثقافتی میلہ اٹھاں دا، باقی شو وغیرہ ہیں، گھوڑے ڈانس تے سٹال لگائے گئے، بہت اچھا ہے، زبردست بہت میلہ قیصر خان منگسی دی بلے بلے گھوڑے ناچی ہوئے اٹھنا ناچی ہوندا پہ بہت مل دنیا دے خوش ہوتے بندی ہے۔ میلے میں بچوں اور بڑوں کی دلچسپی کے لیے مختلف پروگرامز کے ساتھ کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی، لیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت